Hi, hello students. Welcome back to Business Study class. As in previous video lecture, I was discussed about the importance of business environment. Now, in this video lecture, I will going to discuss about the dimensions or the factors of business environment. As you remember the meaning of business environment, just do remember what is business environment. It is an some totality of external factors which includes institutions, individuals and other forces which may influence on the working of business enterprise. So here, what are the institutions, individuals and organizations which comes in an environment means there are mainly 5 factors or dimensions of business environment that can be interpreted in the circular diagram. So there are mainly 5 dimensions or elements of business environment. One is social environment, then second is legal environment, third economic environment, fourth political environment, and the fifth is technological environment. So in this class I will going to discuss about these 5 elements of business environment. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ್ಯಾವಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಆಯಾಮಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 5 ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ 5 ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಆಯಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಸೊಸೈಟಿ, means they must adopt the changes that may be introduced in the social aspect. The social environment, which includes the customs, traditions, beliefs, culture and population trends and individual needs of the people in the society. So whatever the changes that may be occurred in the social environment, according to that changes you need to make a certain modifications or changes in the organization. Then only it can be able to survive in the society. First one ಬರೋದ್ರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಅನ್ನೋದೇನ್ರಿ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ
ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ, ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ which includes the laws and the legislations passed by the government, administrative orders, decisions of certain business organizations or agencies, court judgment, etc. So as the business is to be conducted in legal form, so whatever the legal decisions and the judgments and the legislations passed by the government, we should obey those laws and the legislations and the court orders and the judgment. By following all the legal procedures, we must conduct the business activities. That includes the second aspect of business environment, that is legal environment. ಸೊ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವು ರೂಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ monitor, scan and analyze the changes in economic environment. So what are the factors? It includes interest rate, changing interest rate, inflation rate, and also changing income of people, price level changes, all those things which comes under the economic environment factors. Therefore, as a manager, we should critically scan the economic environment and its factors. According to that, we need to survive in the market. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರವು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರದ ದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಮೂರನೇ ಅಂಶ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ. ಸೊ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ and their ideology, the type of government policy towards the business may be reflect on the working of business organization. So that is why according to the changes made in the policy of government and political parties, we need to make certain changes in our enterprise. ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಂಶಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅವರ ಒಂದು ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then fifth comes, that is technological environment. So where the technology is a prime role which is playing in the organization, that is business enterprise. Without the technology, it is little bit difficult to assume how the company is, because there is a rapid growth and a change in the technical aspect. Therefore, the technical environment, which includes new introduction of new instruments, equipments and the techniques in the production process, according to those introduction of new technical aspect, we need to adopt the new technical instruments and the methods in organization as well as in production process. By that we are going to implement the advanced technology, by that increasing productivity and reducing cost of production. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ತಂತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅದರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಈಸಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ mnemonic that is SLAT. So if you remember this keyword, it's easy to write all the dimensions of business environment. Like S stands for social environment, L stands for legal environment, E stands for economic environment, P stands for political environment, then P stands for technological environment. So this is about the keyword of today's concept, that is SLAT. ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಆಯಾಮಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It may ask in practical oriented question. So that is to be for 5 marks. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ
ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ and also elements of business environment. Thank you.